Ah oui, à la descente. Avec la meuf là, ils sont tous tombés dans les pommes. Ils sont tombés dans le piège comme des cons. Bah de fou sucre. Remontage qui économise du temps d'anime. La spéciale hein. Effrayant la tour. すんげえ豪邸なことで歩いとる最中からここ見えとったけどほんまにこれが家じゃ思わんかった。近畿ペンタの奥地にこんな建造物があったなんてね。記録記録。この高さ天界行けそうじゃね。 C'est jamais assez pour atteindre la cité. Ouais. さあさあお客さんお入りください。 L'hospitalité selon Hameau. Ça va les droguer. Elle sait accueillir hein. いろいろと怪しすぎだろリビングはねちょっぴり C'est un peu trop louche. Mais bien sûr c'est un peu trop louche. Il est con quoi lui. En tout cas c'est propre hein. っていうかもうマスク取ろうよ。この中には臭いの入ってこないからマスク取っても大丈夫なの。それにアモとお話ししたいのにみんな顔見せないってなんか嫌じゃない？イケメン。渋い。みんなのお顔見れて嬉しいな。Je crois qu'elle est restée un peu trop longtemps toute seule elle. 意外にファンシーインテリアと。記録せんでいい。なんでこんなに物があんだよ。砂漠の中なのに。さあさあ。で、何語る？天界と下界を行き来できるやつについて聞きてんだ。あんたがそいつを見たって聞いて、それで会いに来たの。あ、じゃあね、好きなタイプのお話しよう。え？アモはね、匂いが強い人が好きなんだ。顔よりも匂いが大事なの。だからそうね。この中では大きいおじさまが好み。Effrayant. 何の話？お嬢さん、恋バナが情報量ってことですかい？情報量？俺らは天界に行くための情報を聞きに来たんだ。その情報量が恋バナってのはちょっとあれだが、付き合うぜ。ああ。何よそれ。何よそれ。何よそれ。何よそれ。何よそれ。 Et voilà, c'est parti. Elle a craqué. もっとお話ししたいんじゃないの。なのに Elle m'a l'air bien stable cette jeune fille. まるでアモを利用しようとしてるみたいよね。なんなのなんなの。外からお客が来てアモすっごく嬉しかったのに結局利用するためなの。
やばいな。何か目的ないと会いたくないとかそういう系なの。ふざけないでよ。嘘でもいいから会いたかっただけとか言って喜ばせてよ。Ouais, effrayante. Elle a CU, elle est effrayante. 悪かったな。お前にも興味があるよ。Elle va tellement tomber amoureuse. 嘘ついてんじゃねえ。 What? あんたはもうタイプじゃない。いや。じゃ、俺も思ってたこと。 Ah, ça y est, il va la choquer maintenant. 目の槍は困るので服を着てください。 Wesh! Il lui a dit va te rhabiller. のファッションに口出しする男。あんた今までで一番最悪よ。絶好よ。 Oh shit! お友達にもしてあげない。やっぱこの女ギバーか。Ouais, c'est le même que ses gants. Mais les gars... Oh, je me régale! あとはよろしくね、おじさま。お、 Elle peut contrôler les gens? Ouais, ok, elle a un mind control ou un truc comme ça. あんた今エンジンに何した？ Ah, lui-même, il est... Ah non, ça se voit, non, il est contrôlé de fou. C'est sûr, c'est ça. おい！お前が何かやったのか？お前ギバーだろ！それに、その靴に俺の 3R と同じ印！一体 Ouais, les gars. 何なんだお前！ La DA de ce perso me fume, j'adore. で、どんな人がタイプなの？なんで黙るのよ。普通の会話はコミュニケーションの基本でしょ。それにアモだけが口動かしてても距離は縮まらないじゃない。人間って自分語りが大好きなの。だからみんなも自分のこと話せば楽しくなれる。せっかくのお客さんだもの、会話も楽しんでもらいたいんだ。まあ盛り下げるやつは別だけどね。ダメだ。会話できる気がしねえ。 Ouais, frérot. Waouh! よう分かったわ。あんたが作る話題に添えるやつの声と盛り下げるやつの声しか届かんいうことじゃな。ほんなら俺の声はよく届くじゃろうて。ブス、気色悪い話はもうしまいじゃボケ。どんな手使うたんか知らんが、よくもエンジンこんなんにしてくれたの。 Engine, il s'est fait éteindre, hein? 展開とかの話俺はどうでもええ。敵意があるなら潰すだけじゃ。残か。なんで Elle passe par toutes les émotions. なんでそんなひどいこと言う。 Ouah, je sais pas, ils sont combien dans sa tête, hein? 何もしてないのに。ひどいな。もうすっごく Mais déjà, à partir du moment où tu parles de toi à la troisième personne, 傷ついちゃった。 ça sent pas bon. ほんまなんなん味方やぞデルモン。やっぱ能力で操られとるけ。よくも彼女を傷つけよったね。貴様これ以上彼女を傷つけることは Son pouvoir, c'est un délire où les gens tombent amoureux ou quoi? 彼女がわしの戦う理由、彼女を守る、それが大義なり。違う、操られてるんじゃない、本心だ。ずっとそばにいたからわかる。え？ちょっと待て、わけがわからなくなってきた。つまりどういうことだ？ Non, en fait, il est manipulé, mais il a gardé sa personnalité juste. なんだ、
みんな気づいてなかったのね。おじさまはずーっとアモのファンだったのよ。デルモンが？いつから？違う。デルモンは好きってだけで仲間に手を出す人じゃ。Non. 分かってないな。アモのためならあんたら余裕で裏切れんのよ。でも仕方ないよ。アモ何も悪いことしてないもの。ただお話ししたかっただけ。それだけだったのに。人気大きくな Ah, る。 il a activé son Zanpakuto là. 情報を聞きに来ただけなのに、さらに面倒な Waouh. なんでいつも結局争いになるんだ。 Ah frérot, dans le monde où t'es. これも俺のせい。貴様のせいだ。 What the fuck? 犯罪者の血を持つ子。汚れているから他も汚染してしまうのだ。汚れは奈落。汚れは奈落。汚れは奈落。汚れは奈落。そうそう。実はね、アモのファンがこの中にもう一人いるのよね。アモの望みはみんなで楽しくずっとここで語らうこと。でももしまた誰かが盛り下がること言ったりしちゃったら、その子がお仕置きしちゃうかもね。 Ah lui. Aïe 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 aïe. お前ら使徒がなんでここに。何ボサッとしてんだ。 Voilà, réveille-le frère. Mais son arrosage il fait quoi exactement? J'ai l'impression que ça les... あの人気はデルモンの過去。植物が大きく育つようにという思いから生まれたものなんだ。あれから出る水に当たりや、その名の通り大きくなるやっけ。そう、対象の水分操作ができるんだ。スポンジ Ah. のように吸収させ、風船のように膨らませる要領。 Ouah, effrayant le Jinky frère. ただ水を入れすぎた風船はどうなる？ Ah, c'est-à-dire plus si t'asperges, plus ben, t'as de chances d'exploser. 破裂。 Le pouvoir de エンジンはきっ taré. と後ろから水やりされたんだろうね。あんなド派手な見た目で、俺はともかくエンジンにも気づかれずにどうやって。用途によって変えるだろう、ノズル。今回はサイレントノズルを使ったようだけどね。人に使うことなんてなかったのに。やっぱりあの女。 La manipulation. Moi je vous mens pas que sans son pouvoir j'aurais peut-être changé de camp aussi. Elle aurait même pas eu besoin de manipuler. 一人で行くなリオ。デルモン相手は面倒じゃ。前デスキンと連携せな。また誰かやられんで。実はね、アモのファンがこの中にもう一人いるのよね。見ろリオ。おい。今は誰にも背中預けられないな。 Aïe aïe リ aïe. オ、前見ろ。水圧調整今日。あー、すごいね、おじさまのその武器。 Effrayant la puissance. 壊さないでよね。 Elle a esquivé? こうなったら修理も手伝ってもらうんだから。集中しろやリオ。 Extrêmement puissant. ほら、誰が味方かわかんないよね。怖いよね。だから言ったでしょ。アモとお話しすればみんな楽しく過ごせんの。恋バナは平和への第一歩だよ。
Ah les gars, ça va dans tous les sens avec ce perso. ルド、そろそろ起き。ルド。なんだこれ。ここは Ah, il va vriller lui. じゃどうなってる。俺は下界にいる。下界にいんだよ。 Oh merde. 俺天界に戻ったのか。 Oh non. 何と Il est tombé. なんじゃこの匂い。なんか懐かしい匂いが。思い出ってどうやってできると思う？見たもの、聞いた音、一緒に過ごした人、いろんな出来事が思い出に変わる。 En fait, elle est là dans les genjutsu, elle. でもアモは匂いだと思うの。 Ah, c'était pas la meuf du début qui l'a trahi? Enfin, pas trahi, mais qui l'a rejeté. 懐かしい匂いでも嗅いで恋人気分になってみる？ Il était en kiff sur elle. Et la pauvre, comment elle l'a rejeté après. C'était atroce. Sure. 嬉しい。ずっと大事にする。違うだろ。お前はそれを捨てたんだ。 Pétasse. 俺の目の前で捨てたんだよ。 Ah, shit. デルモンもそうだ。この感じやっぱり裏切りじゃない。何かを見せられてるんだ。あの女の能力で。見せられてる？ Wesh l'OST. 何言ってんの？アモは何も見せたりなんかしない。匂いを出してるだけだもの。 Elle a trop de flow, 好 les きな gars. 人との幸せな時間、その時の匂いをテーマにしているの。どんな匂いかは人によって違うみたいだけど、嗅いだ後はみんなアモを守ってくれるの。あ、話しすぎちゃった。なるほど。要するにその匂い嗅いだらあんたのことを好きな人って勘違いしてしまうんやな。そんなマスクつけりゃええだけじゃが、わざわざ Non, c'est trop facile de porter un masque. ありがとうさん。 C'est trop そも facile. そも好きな人との思い出が幸せだけとは限らないよね。もしその相手に憎悪を抱いてるやつだったらどうなるのかな。逆にぶっ殺されるかもしれんな、あんた。まあそうなる前に無力化しちゃるわ。バカが湧いてんのは Wesh le plan. 嘘。アモ言ったよね。幸せな時間がテーマなんだよ。クソか。俺を見捨てたくせに L'OST est お dingue. Hein. 前を許せないのになんで。 Wouah. なんで今嬉しかった気持ちの方がでかいんだ。Aïe aïe aïe. Il est tombé, les gars. Ouah, il les a éteints, frère. じゃあな、よう殴ってくれたのはルド。使徒、もうあの頃の俺とは違えぞ。力は手に入れた。誰かを二度と失わないため Aïe 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 aïe. そんで次こそお前らをぶちのめすための力だ。大丈夫。
Oh merde, mais y a plus personne, frère. Ouais, il reste que 2. Oh non, mais c'est horrible. Ils sont 3. Et nous le 3e. Oh, lui il va nous régaler. Lui c'est... Non. Eh les gars, je vous jure que Gashi Akuta, j'ai trop une vibe de genre de new gen qui va choquer, genre. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression que je découvre vraiment un anime avec un potentiel de dingue. Genre sur le long terme, tu vois. C'est pas genre un anime qui va se finir vite, j'ai l'impression. Et là, il y a là le lore. L'univers, il est trop intéressant. Ouais, c'est spécial, c'est original. L'histoire de l'anime est originale, je trouve. Et bon, le système de pouvoir, c'est pas original. C'est... Je kiffe. Je kiffe, les frères. 24 épisodes. C'est trop bien. Trop bien. La DA, elle est incroyable. Mais les gars, on mange tellement bien que cet anime. On mange tellement bien. Mesquine Rudo avec les flashbacks, il est tombé direct, frère. Ça veut dire quoi, les gars? Par contre, ça me fait peur. Ça veut dire qu'il est encore amoureux de l'autre meuf, là. Il a abandonné. Enfin, abandonné, qu'il a rejeté. C'était juste des bons souvenirs. Ouais, je sais pas, hein. Je sais pas. Après, on risque pas de la revoir tout de suite, celle-là. Ouais, celle-là. Ouais, à mon avis, les gars, je pense qu'on n'aura pas droit à la cité céleste, là, je sais pas quoi. À mon avis, ce sera pas avant la saison 2. Et encore, j'ai l'impression que c'est un truc, parce que c'est ça le principe de l'histoire. Donc, regardez. Là, déjà, on doit découvrir toute la map. Ils vont faire... Il y aura que des voyages, que des aventures. Il y a des mystères à découvrir. Et ensuite, il y a la mission principale, l'île Céleste. Une fois arrivé à l'île Céleste, ben, ils vont se rendre compte que c'est la guerre aussi là-bas. Tu vois, c'est les favelas et tout. Entre l'élite et les favelas, il y a des bourbiers. Et vous savez que pour moi, le pire monde, c'est l'île Céleste. Hein. Là où ils sont, c'est pas le pire. J'ai l'impression que là où ils sont, dans les villes et tout, ils sont bien. Par contre, la meuf là, la psychopathe, c'est un perso que je vois pas vraiment méchant. Elle a une vibe d'une meuf qui peut rejoindre la team. Je sais pas vous. Amo, ouais. Amo, en mode folle sympa. Je suis persuadé, pour essayer de pré-shot un peu, je suis persuadé que donc finalement ils vont réussir à retourner la situation. Finalement elle va expliquer un petit flashback où elle était tellement seule et tout, tu vois, des trucs comme ça. Puis ils vont le dire, mais pourquoi tu restes seule? Viens avec nous. Elle va dire, mais c'est vrai, je peux venir avec vous en fait. T'as fait tellement shonen classique, t'as vu trop d'animes, c'est tellement classique. On t'aime ce qu'elle fait à l'équipe. Mais justement, c'est parce qu'elle est folle. Mais attends, si ça se trouve ils vont l'adresser, frère. En fait là il faut quelqu'un qui la calme un peu, qui la canalise. Parce que là elle est avec ses 10 personnalités différentes. Je sais pas si vous avez vu. Mais déjà, moi je pense que c'est pas la vraie Amo. Parce qu'en fait, il parle tout le temps de Amo à la 3e personne. Ouais, tu vas blesser Amo. Ouais, tu prends pas soin d'Amo. T'es pas gentil avec Amo. À mon avis, c'est d'autres personnalités qu'elle a développées qui protègent Amo. Et la vraie Amo, quand on va la voir, bah en fait, c'est une meuf hyper gentille et tout. Parce qu'elle était toute seule pendant des années dans cette tour dans le désert, les gars. Nous déjà, on parle tout seul. Moi déjà, je suis quelqu'un qui parle tout seul. Et pourtant, je suis quelqu'un d'entouré. Alors, dans une tour, frère, tu me vois comme Gollum, hein. Je pense pas des fois les meufs parlent d'elles-mêmes à la 3e personne. Vous foutez de ma gueule. Les meufs japonaises, certaines, elles parlent d'elles à la 3e personne. C'est vrai ça? C'est la première fois que j'entends ça. Ouais, c'est normal là-bas. C'est vrai? Elles sont toutes folles, les japonaises. C'est ça que vous me dites. Intéressant. Ok, bon les gars, l'épisode de Gashi Akuta, il m'a régalé. Ah oui, à la descente. Avec la meuf là, ils sont tous tombés dans les pommes. Ils sont tombés dans le piège comme des cons. Bah de fou sucre. Par ici. Par ici. Par ici. Par ici. Remontage qui économise du temps d'anime. La spéciale, hein. Bienvenue. Effrayant la tour. Eh ben, plutôt balèze sa baraque à la petite. J'avais aperçu cette tour tout à l'heure quand on crapahutait dans le désert. Mais j'étais loin de m'imaginer qu'elle était habitée. J'aurais jamais cru qu'on pouvait trouver un édifice de ce genre au beau milieu du désert de Penta. Vite, il faut que je prenne des notes. C'est vrai qu'elle est immense cette tour. Assez pour atteindre la cité céleste.
C'est jamais assez pour atteindre la cité. Venez, venez, chers invités. Allez-y, entrez, faites comme chez vous. L'hospitalité selon Amo. Ça va les droguer. Elle sait accueillir, hein. J'ai un mauvais pressentiment. Vous trouvez pas ça louche, vous? C'est un peu le bazar. C'est un peu trop louche. Mais bien sûr, c'est un peu trop louche. Il est con, quoi, lui. Sa chambre, par ici. En tout cas, c'est propre, hein. Au fait, chers invités, vous devriez retirer vos masques. La pestilence n'entre pas chez Amo. Vous pouvez donc respirer l'air de la tour sans aucun problème. Et puis, si vous discutez avec Amo sans montrer votre visage, disons que ce ne serait pas très poli. Hic, man. Que de beaux visages! Quelle joie de vous voir sans vos masques! Ça alors. Je crois qu'elle est restée un peu trop longtemps toute seule, elle. Dans la tour se trouvent les quartiers étonnamment coquets de la jeune fille. Arrête avec ton rapport. Comment ça se fait qu'elle ait autant de babioles? On est en plein désert pourtant. Bon, alors, de quoi vous voulez discuter? On aimerait que tu nous parles du type qui voyage entre la Cité Céleste et le Bas-Monde. Apparemment, tu l'aurais vu plusieurs fois. C'est pour te rencontrer que... Mais oui! Amo a une super idée! Et si vous lui disiez ce qui vous fait craquer chez quelqu'un? Hein? Par exemple, Amo adore les gens qui dégagent une odeur puissante! Pour Amo, l'odeur est plus importante que le visage. Donc si Amo devait choisir quelqu'un parmi vous, ce serait ce grand monsieur au fond avec son chapeau de paille! Oh, effrayante. Attendez, c'est quoi ce délire? Elle veut qu'on lui parle d'amour? D'accord, petite. C'est ça ton tarif pour avoir des infos sur la personne qui nous intéresse? Le tarif? Mais de quoi vous parlez? Si on est venu jusqu'ici, c'est pour savoir comment rejoindre la Cité Céleste. J'ai jamais eu à parler de ma vie amoureuse en échange d'informations, mais bon, comme tu voudras. En échange. Ça veut dire quoi, ça? 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 Et voilà, c'est parti. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire Elle a craqué. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En fait, vous voulez pas discuter avec Amo, c'est ça? Ça vous intéresse pas? Elle m'a l'air bien stable, cette jeune fille. En réalité, vous êtes venu pour vous servir d'Amo, sans aucun scrupule. Pourquoi vous faites une chose pareille? Amo était si contente d'avoir de la visite, de rencontrer des gens de l'extérieur, mais vous avez des arrière-pensées. Merde, ça devient craignos, là. Ça veut dire que vous ne seriez jamais venu voir Amo si vous n'avez rien à lui soutirer? C'est une blague! C'est pas possible! La moindre des choses aurait été de mentir pour faire plaisir à Amo, mais même ça, vous le faites pas! Ouais, effrayant. Elle a CU, elle est Je me effrayante. suis mal exprimé tout à l'heure. En fait, c'est parce que t'es grave mon style. Elle va tellement tomber amoureuse. What? Ça ne l'intéresse plus de toute façon. Bon, allez. Si c'est comme ça, moi aussi je vais te Ah, ça y est, il va la choquer maintenant. J'en ai marre de devoir What the regarder le fuck? plafond. Tu veux pas te rhabiller? Wesh! Il a dit. Il lui a dit va te rhabiller. Se permet de critiquer les choix vestimentaires d'une jeune femme? Tu es de loin le pire visiteur qu'Amo ait eu le malheur d'accueillir chez elle. C'est fini entre Amo et toi. Oh shit! Inutile de lui demander, elle veut pas rester amie avec toi. Je me disais bien qu'on avait affaire à une forgeuse. J'hallucine. Le symbole sur ses chaussures. Ouais, c'est le même que ses gants. Mais les gars,
Oh, je me régale. Tu veux bien t'occuper de son cas pour amant, grand monsieur du fond? Bien sûr. Hein? Elle peut contrôler les gens? Ouais, ok, elle a un mind control ou un truc comme ça. Tu plaisantes là, Delmon. Tu lui as fait quoi? Explique-toi. Ah, lui-même, il est... Ah non, ça se voit, non, il est contrôlé de fou. C'est sûr, c'est ça. C'est toi! Tu lui as retourné le cerveau, c'est ça? T'es une forgeuse d'âme, toi aussi? Et tu peux m'expliquer pourquoi tes godasses ont le même symbole que mes 3R? T'es qui, putain? Ouais, les gars. Et qu'est-ce que tu nous veux? La DA de ce perso me fume, j'adore. Alors, qu'est-ce qui vous fait craquer chez quelqu'un? Hein? Bah alors, vous avez perdu votre langue? Vous êtes au courant que la base de la communication, c'est de parler? Si Amo est la seule à ouvrir la bouche, comment voulez-vous qu'elle apprenne à vous connaître? C'est curieux, d'habitude les gens adorent parler d'eux. Si vous voulez passer un bon moment chez Amo, vous devez raconter votre vie chacun à votre tour. Amo n'a pas souvent de la visite, alors elle aimerait que vous passiez tous un agréable moment. Enfin tous. Sauf ceux qui viennent plomber l'ambiance, bien sûr. Non, c'est mort. Jamais je pourrais me résoudre à discuter avec une cinglée pareille. Ouais, frérot. Waouh. Bon, je crois que j'ai pigé le truc. Les seuls que tu daignes écouter, c'est soit les idiots qui acceptent de jouer à ton petit jeu, soit les courageux qui osent t'insulter et te casser ton délire. Tu sais quoi? Il se trouve que moi non plus, je suis pas du genre à mâcher mes mots. Laidron! Pas question que je continue à t'écouter déblatérer tes conneries, la morue. Je sais pas comment t'as fait pour le mettre KO. Mais si c'est comme ça que tu traites notre engine, ça va chier. Engine, il s'est fait éteindre, hein. Cette histoire de cité céleste, ça m'intéresse pas des masses. Moi, quand je vois un ennemi, je le réduis en poussière. Tu vas fort. Mais pourquoi? Elle passe par toutes les émotions. Tu vous prends de dire des méchancetés pareilles? Ouah, je sais pas, ils sont combien dans sa tête, hein. C'est pas juste. Amo a rien fait pour mériter ça. C'est affreux, atroce, horrible. Vous vous êtes servi de vos paroles comme des armes. Mais déjà, à partir du moment où tu parles de toi à la troisième personne, Vous avez blessé Amo ça sent pas bon. avec. Réveille-toi, Delmon. T'es de notre côté, je te rappelle. Elle te contrôle grâce à son Jinky ou quoi? Comment t'oses t'en prendre à elle? Tu l'as blessée, c'est impardonnable! Écoutez-moi bien, si vous osez encore lui faire de la peine, je vous écrase vos son pouvoir, c'est un délire où les gens tombent amoureux ou quoi? Je plaisante pas! Cette jeune femme, c'est ma raison de m'abattre! Je ferai tout pour la protéger, car tel est mon devoir! Une minute! Je crois pas qu'elle le contrôle. C'est lui tout craché. Je l'ai assez côtoyé pour en être sûr. Attendez, je comprends plus rien. C'est pas logique qu'il veuille la protéger. Pourquoi il ferait ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, en fait, il est manipulé, mais il a gardé sa personnalité, juste. Ça pour une surprise. Vous n'avez donc rien remarqué d'étrange? Ce grand monsieur est un grand fan d'Amo. Il est de son côté depuis le début. Il nous a trahis! Depuis le début? Impossible. C'est faux. Je le connais, c'est pas le genre à trahir ses camarades pour les beaux yeux d'une fille. Non. Décidément, ça veut pas rentrer. Si c'est pour aider Amo, il n'hésitera pas une seule seconde à vous trahir. Et en même temps, il a raison. Amo n'a rien fait de mal et vous la persécutez quand même. Elle ne voulait que papoter avec ses invités. Elle ne méritait pas d'être rudoyée. Jinky, coup de pouce, vous n'avez plus d'échappatoire. Ah, il a activé son couteau là. Dire qu'on était juste venu à la pêche aux infos. Et voilà qu'on se retrouve empêtré dans un pont. Comment ça se fait que quoi qu'on fasse, ça se termine toujours en bas? Ah frérot, dans le monde où t'es... C'est encore une fois de ma faute en plus. Tout est de ta faute. Ta fuck? Le sang d'un criminel coule dans tes veines. Tu n'es qu'un déchet. Tu contamines tout ce qui entre en contact avec toi. Les déchets dans la fosse. Les déchets dans la fosse. Les déchets dans la fosse. Les déchets, Les déchets dans la fosse. Les déchets dans la fosse. Oh, une dernière chose. Accrochez-vous bien.
parce qu'un autre fan d'Amo se cache dans vos rangs. Saurez-vous le débusquer? Amo ne veut qu'une chose, que vous restiez avec elle dans sa chambre à papoter pour toujours. Mais attention, si quelqu'un s'amuse à casser l'ambiance conviviale qu'elle s'évertue à créer... alors l'autre fan d'Amo viendra finir ce malentreux. Ah lui. Aïe 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 aïe. C'est pas vrai. Les apôtres. Qu'est-ce que vous foutez dans le bas monde? Reste pas planté là, espèce d'idiot! Voilà, réveille-le, frère. Vous êtes pas censé esquiver mon arrosage. Mais son arrosage, il fait quoi exactement? J'ai l'impression que ça les... Le Jinky de Delmon est profondément lié à son passé. Il est né de son désir d'aider les plantes à pousser et à s'épanouir, Ok. d'où l'arrosage intempestif. Ah, alors coup de pouce, c'est dans le sens pousser. Avec un jet aussi puissant, il va surtout nous pousser dans nos retranchements. En réalité, son pouvoir consiste à contrôler la quantité d'eau présente dans sa cible. Ah. Ses victimes peuvent finir gorgées d'eau comme une éponge, voire gonfler comme un Ouais, ballon. effrayant le Jinky, frère. Mais pire encore, qu'est-ce qui se passe quand on remplit trop un ballon, à ton avis? Ah, c'est-à-dire plus il t'asperge, plus ben, t'as de chances d'exploser. Il éclate. Ouais, le pouvoir Je de suppose qu'il taré. a arrosé Engine dans son dos pour qu'il ne remarque rien. Pourtant, son attaque a pas l'air discrète. Comment il a fait pour qu'aucun d'entre nous, y compris Engine, ne se rende compte de rien? Son tuyau d'arrosage a plusieurs embouts. Il a dû le changer. À tous les coups, il s'est servi de son silencieux et a profité que personne ne le regarde. Il ne l'avait jamais utilisé sur quelqu'un. Je comprends pas ce qui lui arrive. Elle y est forcément pour quelque chose. La manipulation. Bon, Moi, je vous mens pas et si on que se sans son bougeait? pouvoir, Je suis loin d'avoir tout j'aurais peut-être compris, changé de camp mais aussi. Pour l'instant, la priorité, c'est de calmer ce bon vieux Delmon. Alors, même Si pas on eu élimine besoin les risques, de on y verra manipuler. plus clair. Eh, n'y va pas toute seule, Rio! C'est pas un rigolo, le Delmon! Il vaut mieux qu'on s'y colle à plusieurs! Sinon, on va encore perdre quelqu'un! Accrochez-vous bien, parce qu'un autre fan d'Amo se cache dans vos rangs. Saurez-vous le débusquer? Fais gaffe! Regarde devant toi! Rio! On peut plus se faire confiance. N'importe qui pourrait être le deuxième fan. Aïe, aïe, aïe. Rio! Regarde devant toi! Niveau de pression maximal. C'est qu'il est puissant, le Jinky du grand monsieur. Effrayant la Ce serait puissance. bien de ne pas réduire la tour d'Amo à Elle a l'état de esquivé ruine. Sinon, il faudra rester et l'aider à se reconstruire. À quoi tu joues? Concentre-toi! Extrêmement puissant. Ça sent le roussi. Vous pouvez plus discerner vos alliés de vos ennemis. Ça doit faire peur, dites donc. Mais ne vous en faites pas trop. Comme Amo le disait plus tôt, si vous papotez avec elle, vous devriez bien vous amuser. Et quoi de mieux que de parler d'amour pour apaiser les tensions? Ah, les gars, ça va dans tous les sens avec ce perso. Eh, Rudo, c'est pas le moment. C'est pas vrai. Rudo, c'est quoi ce bordel? Je croyais que j'avais atterri. Ah, il va vriller, lui. Qu'est-ce qui se passe à la fin? On m'a jeté dans la fosse. Je l'ai pas rêvé, ça, je suis Oh tombé. merde. Alors quoi? J'ai réussi à rejoindre la Cité Céleste. Oh non. Qu'est-ce qu'il raconte là? Il est tombé. Elle vient d'où cette odeur? Je saurais pas expliquer pourquoi, mais... elle me rappelle de vieux souvenirs. À votre avis, comment fonctionne exactement la mémoire? Ce que vos yeux voient, ce que vos oreilles entendent, tous ces gens avec qui vous passez du temps, des tas de choses peuvent se transformer en souvenirs. En fait, elle est là dans les genjutsu, elle. Mais Amo est persuadé que tout est une question d'odeur. Ah, c'était pas la meuf du début qui l'a trahi. Enfin, pas trahi, mais qui l'a rejeté. Avec Amo, alors Amo fera souffler un vent de nostalgie. Qui sait, il ravivera peut-être la flamme? Il était en kiff sur elle. Et la pauvre, comment elle l'a rejeté après. C'était atroce.
Killua. Elle est trop mignonne. J'en prendrai soin, promis. C'est faux. T'en as pas pris soin. Je t'ai vu le jour de ma condamnation. Tu l'as jeté par terre. Pétasse. Tu m'as même regardé dans les yeux en la lâchant. Ah, shit. Delmon a dû subir le même sort. Il nous a pas vraiment trahis en fin de compte. Il a dû avoir des hallucinations lui aussi. Ça doit être le pouvoir de l'autre cinglé. Des hallucinations, vous dites? Wesh, l'OST. Et puis quoi encore? Amon n'est pas du genre à enfumer qui que ce soit. Tout ce qu'elle fait, c'est libérer des odeurs attachées à des souvenirs. Elle a trop de flow, les gars. Par exemple, Amon est capable de produire une odeur qui rappelle de bons moments passés avec ses proches. Cette odeur sera toujours différente d'une personne à une autre, mais tous ceux qui la sentent sont pris d'une irrésistible envie de protéger Amon. Oh, zut! Amon en a peut-être trop dit. Je vois. Dans ce cas, c'est pas bien compliqué. Je vais dire que les personnes qui ont le malheur de sentir cette odeur te prennent pour quelqu'un qu'elles aiment profondément. Eh ben, c'est chill comme pouvoir. Et de tout réjouir. Merci d'avoir. Non, c'est trop facile de porter un masque. C'est trop facile. C'est pas un peu risqué de partir du principe que les souvenirs liés aux personnes qu'on aime sont forcément positifs. Il se passe quoi si on ressent de la haine pour une personne qu'on a aimée par le passé? Moi, je pense que si ça arrivait, il y a moyen que ça finisse en boucherie pour toi. Dommage qu'on doive t'étriper avant de pouvoir tester notre théorie. Vous n'êtes que de sombres idiots! Vous n'avez rien dans le crâne pour éviter toutes ces âneries, sérieux! Vous avez pas écouté un mot ou quoi? Elle a pourtant été claire. Elle ne ravive que les jours heureux. Bordel, je suis perdu, putain. Tu m'as abandonné. L'OST est dingue, hein. Je pourrais jamais pardonner. Alors pourquoi? Wouah! Pourquoi là tout de suite? Tout ce qui me revient, c'est les moments de bonheur qu'on a partagés. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! J'ai rien fait de mal! Lâchez-moi! Aïe aïe aïe. Il est tombé, les gars. Ouais, il les a éteints, frère. Putain, ça fait mal. Tu te crois où à nous cogner aussi fort? Rudo! Sales apôtres. Je suis plus le même gamin que la dernière fois. Mon pouvoir s'est éveillé. Et grâce à lui, je ne perdrai plus jamais. Aïe 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 aïe. Vous allez voir que cette fois-ci, je serai assez fort pour vous botter le cul dans la règle de l'art. Ça va aller. T'as pas de soucis à te faire, d'accord? Je serai ton Oh bouclier. merde, mais y'a plus personne, frère. Je ferai tout pour te protéger. Follow! Je les écraserai! Ouais, il reste que 2. Oh non, mais c'est horrible. Dans l'os ce coup-ci. Ils sont 3. Regarde-les. L'emprise est déjà trop forte. Et nous le 3ème? Ça m'embête d'utiliser mon Jinki contre des camarades, mais... Hein? Quand faut y aller, faut y aller. Oh, lui, il va nous régaler. Lui, c'est... Non! Eh les gars, je vous jure que Gashi Akuta, j'ai trop une vibe de genre de new gen qui va choquer, genre. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression que je découvre vraiment un anime avec un potentiel de dingue. Genre sur le long terme, tu vois. C'est pas genre un anime qui va se finir vite, j'ai l'impression. Et là, il y a là le lore. L'univers, il est trop intéressant. Ouais, c'est spécial, c'est original. L'histoire de l'anime est originale, je trouve. Et bon, le système de pouvoir, c'est pas original. C'est... Je kiffe les frères. 24 épisodes, c'est trop bien. Trop bien. La DA, elle est incroyable, les OST, mais les
gars, on mange tellement bien avec cet anime. On mange tellement bien. Meskin Rudo avec les flashbacks, il est tombé direct, frère. Ça veut dire quoi, les gars? Par contre, ça me fait peur. Ça veut dire qu'il est encore amoureux de l'autre meuf, là. Il a abandonné. Enfin, abandonné, qu'il a rejeté. C'était juste des bons souvenirs. Ouais, je sais pas, hein. Je sais pas. Après, on risque pas de la revoir tout de suite, celle-là. Ouais, celle-là. Ouais, à mon avis, les gars, je pense qu'on n'aura pas droit à la cité céleste, là, je sais pas quoi. À mon avis, ce sera pas avant la saison 2. Et encore, j'ai l'impression que c'est un truc, parce que c'est ça le principe de l'histoire. Donc regardez, là déjà, on doit découvrir toute la map. Ils vont faire, il y aura que des voyages, que des aventures. Il y a des mystères à découvrir. Et ensuite, il y a la mission principale, l'île céleste. Une fois arrivé à l'île céleste, ben ils vont se rendre compte que c'est la guerre aussi là-bas. Tu vois, c'est les favelas et tout. Entre l'élite et les favelas, il y a des bourbiers. Et vous savez que pour moi, le pire monde, c'est l'île céleste. Hein. Là où ils sont, c'est pas le pire. J'ai l'impression que là où ils sont, dans les villes et tout, ils sont bien. Par contre, la meuf là, la psychopathe, c'est un perso que je vois pas vraiment méchant. Elle a une vibe d'une meuf qui peut rejoindre la team. Je sais pas vous. Amo, ouais. Amo en mode folle sympa. Je suis persuadé, pour essayer de pré-shoot un peu, je suis persuadé que donc finalement ils vont réussir à retourner la situation. Finalement elle va expliquer un petit flashback où elle était tellement seule et tout, tu vois, des trucs comme ça. Puis ils vont lui dire mais pourquoi tu restes seule? Viens avec nous. Elle va dire mais c'est vrai, je peux venir avec vous en fait. Ça fait tellement shonen classique. T'as vu trop d'animes là, c'est tellement classique. On t'aime ce qu'elle fait à l'équipe. Mais justement, c'est parce qu'elle est folle. Mais attends, si ça se trouve ils vont l'adresser, frère. En fait là il faut quelqu'un qui la calme un peu, qui la canalise. Parce que là elle est avec ses 10 personnalités différentes. Je sais pas si vous avez vu. Mais déjà, moi je pense que c'est pas la vraie Amo. Parce qu'en fait, il parle tout le temps de Amo à la troisième personne. Ouais, tu vas blesser Amo. Ouais, tu prends pas soin d'Amo. T'es pas gentil avec Amo. À mon avis, c'est d'autres personnalités qu'elle a développées qui protègent Amo. Et la vraie Amo, quand on va la voir, bah en fait, c'est une meuf hyper gentille et tout. Parce qu'elle était toute seule pendant des années dans cette tour dans le désert, les gars. Nous déjà, on parle tout seul. Moi déjà, je suis quelqu'un qui parle tout seul. Et pourtant, je suis quelqu'un d'entouré. Alors, dans une tour, frère, tu me vois comme Gollum, hein. Je pense pas des fois les meufs parlent d'elles-mêmes à la troisième personne. Vous foutez de ma gueule. Les meufs japonaises, certaines elles parlent d'elles à la troisième personne. C'est vrai ça? C'est la première fois que j'entends ça. Ouais, c'est normal là-bas. C'est vrai? Elles sont toutes folles les japonaises. C'est ça que vous me dites. Intéressant. Ok, bon les gars, l'épisode de Gashi Akuta, il m'a régalé.